پاکستان کا معاشی بحران ایک حقیقی خطرہ ہے کہ پاکستان اپنے قرضوں کو ادا کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے، جس سے پہلے سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے درمیان سیاسی افراتفری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے استحکام کا انحصار مسلسل بگڑتے ہوئے معاشی بحران کے نتائج پر ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے درمیان سیاسی کشمکش اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے درمیان ملک کو بڑے پیمانے پر بیرونی قرضوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ڈیفالٹ کے خطرے کا سامنا ہے۔ یہ بوجھ 6 میں پاکستان کے 5.2019 بلین ڈالر کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے پروگرام کے پٹری سے اترنے کی وجہ سے مزید بڑھ گیا ہے، کیونکہ بین الاقوامی قرض دہندہ اصلاحات کے پاکستان کے عزم اور بیرونی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز کا انتظام کرنے کی صلاحیت سے مطمئن نہیں ہے۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں، جو ملک کے درآمدی بل کا 1 ماہ بھی ادا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ پاکستان کے استحکام کا دارومدار مسلسل بگڑتے ہوئے معاشی بحران کے نتائج پر ہے۔ کیا پاکستان معاشی بحران سے نکل سکتا ہے؟ اس کا تعین کرنے کے لیے یہ غور کرنا ضروری ہے: 1 کہ پاکستان کے مجموعی بیرونی قرضوں کی ساخت، 2 قلیل اور درمیانی مدت دونوں میں قرض پر ادائیگی کا دباؤ، 3 ممکنہ بہاؤ جو قرضوں کے اخراج کو پورا کر سکتا ہے، اور 4 پاکستان کی بیرونی قرضوں کے انتظام کی حکمت عملی۔ 1 پاکستان کے قرضوں کی ساخت اور قرض کی شرائط۔ دسمبر 2022 تک پاکستان پر 126.3 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے اور واجبات تھے۔ اس قرض کا تقریباً 77% یعنی 97.5 ارب ڈالر حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف قرض دہندگان پر براہ راست واجب الادا ہے۔ حکومت کے زیر کنٹرول پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی جانب سے کثیر الجہتی قرض دہندگان پر اضافی 7.9 ارب ڈالر واجب الادا ہے۔ یہ قرض دہندگان کون ہیں؟ پاکستان کے قرض دہندگان 4 وسیع زمروں میں آتے ہیں: کثیر الجہتی قرضہ، پیرس کلب قرض، نجی اور تجارتی قرض، اور چینی قرض۔ کثیر الجہتی قرضے پاکستان کے قرضوں کا ایک بڑا حصہ کثیر الجہتی اداروں پر واجب الادا ہے، جس کی مالیت تقریباً 45 ارب ڈالر ہے۔ اسلام آباد کے اہم کثیر الجہتی قرض دہندگان میں عالمی بینک 18 ارب ڈالر، ایشیائی ترقیاتی بینک 15 ارب ڈالر اور IMF 7.6 ارب ڈالر۔ پاکستان پر اسلامی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا بھی بہت کم قرض ہے۔ اگرچہ پاکستان کے کل قرضوں کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن کثیر الجہتی قرضے پاکستان کے لیے قلیل مدتی خطرات پیش نہیں کرتے ہیں۔ زیادہ تر قرضوں کی شرائط بڑی حد تک رعایتی ہوتی ہیں، جن کی ادائیگی کی مدت 18 سے 30 سال پر محیط ہوتی ہے۔ زیادہ تر ادائیگیاں بہت سے چھوٹے لین دین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں پاکستان نے کثیر الجہتی قرض دہندگان کو مجموعی طور پر 4.5 ارب ڈالر کا قرض ادا کیا، جو اس سال کے کل قرضوں کی ادائیگی کا 5واں حصہ ہے۔ پیرس کلب کا قرض پاکستان پر پیرس کلب کا 8.5 ارب ڈالر واجب الادا ہے، جو 22 بڑے قرض دہندگان ممالک پر مشتمل گروپ ہے۔ یہ قرض 40% سے بھی کم شرح سود کے ساتھ 1 سال میں ادا کیا جانا ہے، اور زیادہ تر جاپان، جرمنی، فرانس اور ریاستہائے متحدہ امریکہ پر واجب الادا ہے۔ نجی قرضے اور تجارتی قرضے پاکستان پر نجی قرضوں کی ایک بڑی رقم ہے۔ اس میں سے زیادہ تر نجی بانڈز کی شکل میں ہے، جیسے یورو بانڈز اور گلوبل سکوک بانڈز، جن کی مالیت 7.8 بلین ڈالر ہے۔ گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے 2، 5 اور 10 سال کے یورو بانڈز جاری کر کے 30 ارب ڈالر سے 5 سال کے لیے 6% اور 8 سال کے لیے 87.30% کی شرح سود پر جمع کیے تھے۔ پاکستان پر تقریباً 7 ارب ڈالر کے غیر ملکی تجارتی قرضے ہیں، جو رواں مالی سال کے اختتام تک بڑھ کر 9 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے تجارتی قرضوں کا زیادہ تر حصہ چینی مالیاتی اداروں پر واجب الادا ہے، کیونکہ پاکستان نے اداروں کے بڑے غیر چینی تجارتی قرضے ادا کیے۔ زیادہ تر تجارتی قرضے بھاری شرائط کے ساتھ آتے ہیں۔ انہیں قرض دہندگان کو 1 سے 3 سال کے درمیان واپس کرنا پڑتا ہے۔ قرضوں کی شرح بھی زیادہ ہے۔ کچھ لندن انٹر بینک آفر ریٹ، جسے LIBOR بھی کہا جاتا ہے، کے خلاف بینچ مارک ہے۔ دیگر جیسے چینی تجارتی قرضے شنگھائی انٹر بینک آفر ریٹ شیبور کے مقابلے میں ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان نے حال ہی میں چائنا ڈیولپمنٹ بینک سے 2.2 ارب ڈالر کا کمرشل قرض حاصل کیا ہے، جس کی شرح 1 ماہ اور 5% ہے۔ یہ قرض 3 سال کی مدت میں ادا کیا جانا ہے۔ چین کے 2 طرفہ قرضے پاکستان پر تقریباً 27 ارب ڈالر کا چینی قرض ہے۔ ان قرضوں میں 10 ارب ڈالر کا باہمی قرضہ، 6.2 ارب ڈالر چینی حکومت کی جانب سے پاکستانی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو فراہم کیے گئے قرضے، اور چین کے تقریباً 7 ارب ڈالر کے تجارتی قرضے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چین کی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج
SAFEJ ने पाकिस्तान के मरकजी बैंक में $4 अरब मालियत के गैर मुल्की डिपॉजिट्स रखे हैं। दो तरफा कर्जा रियायती शराइत पर है, जिसकी मैच्योरिटी मुद्दत 20 साल है। $27 अरब के कर्जे के अलावा पाकिस्तान के पास चीन के साथ करेंसी के तबादले की सहूलत भी मौजूद है। दो कलील और दरमियानी मुद्दत के कर्जों की अदायगी का दबाव। पाकिस्तान के बड़े बैरूनी कर्जों की अदायगी पर काफी दबाव है। अप्रैल 2023 से जून 2026 तक पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की मद में $77.5 अरब अदा करने हैं। $350 अरब की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। अगले 3 सालों में सबसे बड़ी अदायगियां चीनी मालियाती इदारों, निजी कर्ज दहिंदगान और सऊदी अरब को होंगी। पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में कर्जों की अदायगी के दबाव का सामना है। अप्रैल से जून 2023 तक बैरूनी कर्जों की अदायगी का बोझ $4.5 अरब है। बड़ी अदायगियां जून में होने वाली हैं, जब $1 अरब का चीनी सेफ डिपॉजिट और तकरीबन $1.1 अरब का चीनी कमर्शल कर्जा पुख्ता हो जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम को उम्मीद है कि वो चीनियों को दोनों कर्जों की रीफिनांस और वापसी के लिए कायल करेंगे, जो कि चीनी हुकूमत और कमर्शल बैंक माजी में कर चुके हैं। यहाँ तक कि अगर पाकिस्तान उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में कामयाब हो जाता है तो अगला माली साल ज्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि कर्जों की अदायगी तकरीबन $25 बिलियन तक बढ़ जाएगी। इसमें $15 अरब के कलील मुद्दती कर्जे और $7 अरब तवील मुद्दती कर्जे शामिल हैं, जिनमें चौथी तिमाही में यूरो बॉन्ड पर $1 अरब की अहम अदायगी भी शामिल है। कलील मुद्दती कर्जों की अदायगियों में $1 अरब चीनी सेफ डिपॉजिट्स, $4 अरब सऊदी डिपॉजिट्स और $3 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के डिपॉजिट्स शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का ख्याल है कि उन्हें हर साल कर्ज दहिंदगान के हवाले कर दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को चीनी बैंकों को मजीद $2.1 अरब के तवील मुद्दती कमर्शल कर्जे वापस करने होंगे। माली साल 2024-25 में पाकिस्तान के कर्जों की अदायगी $24.6 अरब के लगभग होने का इम्कान है, जिसमें $8.2 अरब तवील मुद्दती कर्जों की अदायगी और $14.5 अरब के कलील मुद्दती कर्जों की अदायगी शामिल है। इसमें चीनी कर्ज दहिंदगान को $3.8 अरब की बड़ी अदायगियां भी शामिल हैं। 3 बरामदात, सरमायाकारी और तरसीलात ज़र और पाकिस्तान की अदायगी का हिसाब। अपने कर्जों की अदायगी और खुद मुख्तार डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बरामदात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और गैर मुल्की कारकुनों की जानिब से तरसीलात ज़र से पाकिस्तान की आमदनी बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान पाकिस्तान की बरामदी आमदनी और तरसीलात ज़र मजमूई तौर पर $160 अरब रहीं, जबकि इसके मुकाबले में $170 अरब मालियत की अशिया की दरामदात हुई। हालिया बरसों में चैलेंजिंग कारोबारी माहौल और मुसलसल पॉलिसी तब्दीलियों की वजह से सरमायाकारी औसतन $2 बिलियन सालाना रही है। 4 बैरूनी कर्ज ओहे का इंतजाम करने के इख्तियारात। पाकिस्तान के माशी मैनेजर्स के पास बैरूनी कर्जों के बोझ से निमटने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला यह है कि नए कर्जे लिए जाएं और कर्जों की वापसी की कोशिश की जाए। ताहम बैन अल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की तरफ से दर्जाबंदी में कमी की वजह से पाकिस्तान की खुद मुख्तार फिनांसिंग मार्केट तक रसाई की सलाहियत महदूद है। लिहाजा अगर पाकिस्तानी क़यादत डिफ़ॉल्ट से बचना चाहती है तो वो न सिर्फ मौजूदा रूल ओवर बल्कि नए कर्जों के लिए मशरिक़ वस्ता के शराकतदारों और चीन पर इन्हिसार करेगी। पाकिस्तान किस मखसूस रकम का मुतालबा कर सकता है, इसका इन्हिसार IMF के साथ मुज़ाकरात पर होगा। अगर पटरी से उतरे हुए IMF प्रोग्राम को बहाल किया जाता है तो ये रकम इस रकम से कम हो जाएगी जो इस प्रोग्राम के खत्म होने की सूरत में तलब की जाएगी। एक और इम्कान यह है कि पाकिस्तान कर्जों की क़ब्ल अज़ वक्त रीस्ट्रक्चरिंग चाहता है। ऐसा करने से अदायगी के दबाव में कमी आएगी और मुल्क के करंट अकाउंट खसारे को पूरा करने के लिए मईशत में नायाब डॉलर बाकी रहेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत ने रीस्ट्रक्चरिंग के ऑप्शंस तलाश करने के लिए सरमायाकारी बैंकों और मुशीरों से मुलाकात की है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इसका क्या मतलब है? एक हकीकी खतरा यह है कि तकरीबन 230 मिलियन आबादी वाले जोहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्जों की जिम्मेदारियों को पूरा करने से कासिर हो सकता है, जिससे खुद मुख्तार डिफ़ॉल्ट का आगाज होगा। इस सूरत-ए-हाल से बचने के लिए पाकिस्तान को IMF की मुसलसल हिमायत के साथ साथ चीन और मशरिक़ वस्ता के शराकतदारों की मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तानी क़यादत अमरीका से IMF के साथ सालसी का मुतालबा करती रही है, लेकिन ये कोशिश इस तरह से कामयाब नहीं हुई जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। पाकिस्तानी क़यादत भी गैर मुल्की शराकतदारों से बेल आउट के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है, लेकिन यह वाज़े नहीं है कि आया वो IMF का एतमाद जीतने के लिए ज़रूरी इस्लाहाती फैसले करेंगे या नहीं। अगर पाकिस्तान बिलाखिर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके तबाकुन असरात मरतब होंगे। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की दरामदात में खलल पड़ सकता है, जिसकी वजह से कुछ ज़रूरी अशिया और अजनास की क़िल्लत पैदा हो सकती है। श्रीलंका में तेल की दरामदात में खलल ने अवामी अदम इत्मीनान, एहतजाज और हुकूमत की तब्दीली को जन्म दिया। पाकिस्तान
جو پہلے ہی نواز شریف کی حکومت اور حزب اختلاف کے رہنما خان کے درمیان شدید سیاسی کشمکش کا سامنا کر رہا ہے، معاشی بحران مزید سیاسی خلفشار پیدا کر سکتا ہے اور پاکستان کے آبادیاتی پروفائل اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بحران غیر متوقع سمت میں جا سکتا ہے۔